چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کریں۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ احساس پروگرام جو ہے جی یہ ایک ہول آف گورنمنٹ پروگرام ہے۔ اس میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں تاکہ حکومت کے تمام انجن کو استعمال کرتے ہوئے کمزور طبقے کو اوپر اٹھایا جائے اور ریاست کی جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، اس پہ اشرافیہ کی گرفت کو کمزور کیا جائے۔ سماجی تحفظ اس کا ایک کمپوننٹ ہے، مگر اس کی اور بہت سے کمپوننٹ ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہول آف گورنمنٹ پروگرام ہے، 140 اقدامات۔ جو اس میں سماجی تحفظ کا جو کمپوننٹ ہے وہ ہمارے ڈویژن جو میری جو منسٹری ہے اس سے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ 27 مارچ کو احساس پروگرام کا باقاعدہ اجرا ہوا تھا اور اس کے بعد بڑی تیزی سے تمام نیکسٹ مرحلے ہم نے کیے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے جب اوپننگ کامنٹس میں آپ نے یہ کہا کہ ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے کچھ کرے۔ یہ ایسپریشن تو بہت اچھی ہوتی ہے، مگر اس کے لیے آپ کو انتظامی ڈھانچے بنانے پڑتے ہیں، بجٹس مختص کرنے پڑتے ہیں، پروگرامز تشکیل کرنے پڑتے ہیں، پالیسیز بنانی پڑتی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، کیونکہ پالیسیز بھی بن جاتی ہیں، عمل درآمد میں اکثر ایشوز آتے ہیں۔ تو گوئنگ بیک ٹو احساس پروگرام، 27 مارچ کو یہ بنا، ایک ہفتے بعد اس کی منسٹری بنی، اس کے کچھ ہفتے بعد اس کو پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا بجٹ ملا، اور یہ پاکستان کی ہسٹری کا اور بائی ڈیولپنگ کنٹری اسٹینڈرڈ یہ بہت بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد 15 مہینے کے اندر پہلے ہی کچھ ہفتوں میں ہم نے مشاورتی کمیٹیز اس کی بنائیں، اسٹریٹجی بنائے، لاہے عمل کے طریقے، مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے طریقہ کار، اور اس کے جو ملٹیپل پروگرام پرانگز ہیں ان کی پلاننگ شروع کر دی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ احساس پروگرام میں بیوہ، یتیم، بے روزگار، بے گھر، ضرورت مند طالب علم، ضرورت مند انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ، ضرورت مند بیمار، ضرورت مند مائیں، ضرورت مند بچوں، سب کے لیے ڈفرینٹ پروگرام ایلیمنٹس ہیں، تو ان سب کی تشکیل ہوئی، اور ہم نے کوئی بھی کام قواعد و ضوابط کے سے ہٹ کے نہیں کیا۔ ایسے نہیں کہ سول سورس کنٹریکٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایمرجنسی پروویژنز انووک ہو رہی ہیں، سب قواعد و ضوابط کے مطابق کیا، منظم انداز میں، شفافیت کے ساتھ کیا۔ تو پچھلے 15 مہینے میں جو انیشل کچھ ماہ تھے اس میں تو یہ ہم نے فاؤنڈیشن اس کی بنائی، پھر جو سب سے زیادہ چیز کی جو اہم چیز ہم نے ڈیجیٹل جو انفراسٹرکچر جو اس کے لیے بلڈ کیا، اس میں نیا ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی پروکیورمنٹ ہوئی، اس میں وہ 8171 اسکیم کا نظام بنا جو آپ نے ایمرجنسی کیش میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے اسی انیشل کپل آف منتھس میں ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کا نظام کھڑا کیا، اور سب سے اہم یہ جو میں تمام چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں، جیسے عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کے پلرز بناتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر، جی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر، اس میں گورننس کے جو اصلاحات ہیں، کیونکہ 4 اس کی ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز جو میری منسٹری کے انڈر آتی ہیں، ان میں جو وائڈ رینجنگ جو گورننس کے اصلاحات تھے جن کو میں 2 گھنٹہ بتا سکتی ہوں، مگر اس میں اس کی ایک جھلک جو آپ کو نظر آتی ہے ان 8,20,165 لوگوں کے ایگزٹ میں جو حکومت کی سماجی تحفظ کی لسٹوں سے بالکل ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کون لوگ تھے جو 8 لاکھ اس ہیوج نمبر، یہ غلط لوگ رجسٹر ہوئے تھے یا لوگ جو انفلوئنشل تھے انہوں نے اپنے جاننے والوں کو یا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ووٹرز کو یہ دیا ہوا تھا، یا پھر یہ ڈیزرونگ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ دیکھیے ہم نے جب میں آئی تھی تو ہم نے ایک ڈیٹا انالیٹکس کا نظام کھڑا کیا، اور ہم نے کہا کہ یہ جو لوگ جو BISP کی لسٹ سے پچھلے 10 سال سے پیسے لے رہے ہیں، کیا ہم اس لسٹ میں سے کس طرح سے یہ بتا سکتے ہیں کہ حقدار لوگ نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ ہم گورنمنٹ سرونٹس کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہے اور اس کو 25,000 بھی تنخواہ مل رہی ہے، کم سے کم کوئی کلاس 4 سرونٹ ہے، تو اس کا کسی بیوہ کے حق سے سماجی تحفظ کے وظیفے لینے کا کوئی وہ نہیں بنتا۔ تو یہ ہو رہا تھا میم؟ ایبسلیوٹلی۔ تو 8,40,000 لوگوں میں سے 8,20,000 لوگوں میں سے 1,40,000
सरकारी लोग थे, ओके सरकारी लोग थे जिसमें कोई 2500 से ज्यादा तो प्रॉपर ग्रेड 17 से ऊपर के अफसर थे, बाकी निचले ग्रेड। और ये तमाम सूबों में तकरीबन ये तमाम सूबों में थे, सबसे पहले तो हमने उनको एग्जिट किया, फिर हम डिफरेंट डेटा बेसिस में देखते गए। हमने देखा कि क्या जिन लोगों के नाम गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं वो कितने, तो वो कोई 44,000 थे जिनके नाम गाड़ियां रजिस्टर्ड थी, या खुद के नाम या स्पाउस के नाम। फिर हमने देखा कि क्योंकि हमें चाहिए होता है ना आइडेंटिटी कार्ड नंबर के थ्रू, फिर हमने कहा कि हम FBR में देखते हैं कि FBR में कितने लोग टैक्स पेयर्स हैं, तो वो तो डेफिनेटली मुस्तहकीन नहीं हो सकते। फिर हमने वो एग्जिट किए। फिर हमने ये देखा कि इंटरनेशनल ट्रैवल कौन करते हैं, उसमें से कोई 1.5 लाख से ज्यादा लोग मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे थे, और कुछ इतने ही थे जिन्होंने वंस इंटरनेशनल ट्रैवल किया था, फिर उनको हमने एग्जिट किया। और इस तरह हमने डिफरेंट लेयर बाय लेयर हमने ये भी देखा कि नादरा के जो एग्जीक्यूटिव सेंटर्स यूज करते हैं, अर्जेंट पासपोर्ट फी नहीं, जो एग्जीक्यूटिव सेंटर्स यूज करते हैं, कुछ हजार ऐसे भी थे जो एग्जीक्यूटिव सेंटर्स इस्तेमाल करते थे, उनको एग्जिट किया। तो ये एक मैम आपने सिर्फ एग्जिट किया या आपने उनको सजा भी मिलनी चाहिए ना, अगर वो उनको, या वो अब ये तो नहीं कर सकते हमें पता नहीं था, आई एम श्योर दे न्यू इट। देखिए हमने जिस हफ्ते हमने ये दिसंबर में हमने ये प्रोसेस किया था, और दिसंबर में ही जो BISP के अपने मुलाजमीन थे उनके खिलाफ हमने उसी दिन शो कॉज नोटिस इश्यू हुए, और मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर जो भी उसमें शामिल थे हमने उनको। What about all those मैम जो 17 ग्रेड या 16 ग्रेड से ऊपर के ऑफिसर्स थे? जी मैं आपको बता रही हूँ, तो जस्ट टू क्लोज द लूप ऑन व्हाट आई वाज सेइंग, हमने अपने लोगों को तो उस नौकरी से बरतरफ कर दिया, कोई 4-5 हफ्ते का प्रोसेस था। बाकी हमने हर सूबे के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि जी ये आपके एम्प्लॉयज हैं, ये डिफरेंट फेडरल गवर्नमेंट में है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है, और इनको आप जो भी आपने कार्रवाई कर दी है तो आप करें। तो अब वो कार्रवाई हर सूबे में वो जारी है, और अब हमने ऑटोनोमस एजेंसीज को भी लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने ये 8,20,000 लोग एग्जिट किए थे उस वक्त सिर्फ हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, पाकिस्तान पोस्ट, रेलवेज और BISP की जो पेरोल्स थी उनके अगेंस्ट चेक किया था। अब हमने तमाम ऑटोनोमस एजेंसीज को भी लिखा हुआ है कि वो अपने पेरोल्स हमारे साथ चेक करें, शेयर करें, ताकि हम उसके बेसिस पे भी एग्जिट करें। मैम ये दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट एरिया आपका, वो आपका जो सेहत कार्ड्स का इजरा है, वो काफी बड़ी एक इनिशिएटिव है और काफी बड़ी अमाउंट तक। पाकिस्तान में पहले इस तरह का नॉर्मली कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, सब यही इसको कह रहे हैं। मैम इसमें जरा थोड़ा सा मुझे बताइएगा, थोड़ा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि कहाँ तक कामयाबी हासिल हुई, और अगर कोई मसाइल है तो किस किस्म के मसाइल, बिकॉज सेहत मैम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो अनफॉर्चुनेटली निगलेक्टेड रहा है। आई थिंक ये जो कोविड-19 है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है कि इसके आने से शायद कुछ फर्क जरूर पड़ा है कि हमारी एटलीस्ट वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर आवर ओन वेंटिलेटर्स। आप खुद भी माशाल्लाह डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इस एरिया को तो बहुत बेहतर समझती हैं। आम आदमी का बहुत बड़ा मसला मैम सेहत है यहाँ पे पाकिस्तान में, और खास करके वो लोग जो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, शहरों से हट करके, हम उस हवाले से उसके रोशनी। सबसे पहले तो ये कि इंसाफ कार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एग्जीक्यूट होता है। ये एक को शेयरिंग अरेंजमेंट है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में। जो एलिजिबल लोग होते हैं उनको कार्ड दिया जाता है, और वो हॉस्पिटल्स, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स पे जाके अगर उनकी इन पेशेंट ट्रीटमेंट हो, यानी कि उनका दाखिला हो, कोई ऑपरेशन हो, कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो, तो वो 7,20,000 तक उनको वो मुफ्त मिल जाता है। ये बहुत बड़ी सहूलत है। मैम ये 7,20,000 रुपए मैक्सिमम है? जी ये सीलिंग है, ये फैमिली की सीलिंग मैक्सिमम है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एग्जीक्यूट होता है। इसमें आपका सवाल ये था कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो सेहत का जो एक्सपेंडिचर होता है वो कैटास्ट्रॉफिक जरूरी नहीं कि बिल्कुल गरीब लोगों के लिए हो। अगर किसी की तनख्वाह लाख रुपए है और उसको यकायक 7 लाख का ऑपरेशन करवाना पड़े तो वो भी उनके लिए कैटास्ट्रॉफिक होता है। तो हमने एहसास के दायरे कार में इसके साथ का एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम जो है पिछले 1.5 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं, उसका नाम तहफ़्फ़ुज़ है, एंड टू एंड डिजिटली ड्रिवन। कि अगर किसी को ये कैटास्ट्रॉफिक
نیڈ ہو ایکسپینڈیچر کی تو وہ گورنمنٹ کو ٹیکسٹ کر سکے کہ جی مجھے ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کا جو نظام پھر سیٹس انٹو موشن ایلیجیبلٹی اسرٹینمنٹ کرنا کہ اس کو فنڈ کرنا چاہیے، اور اگر کرنا چاہیے تو کس حد تک کرنا چاہیے.